حسین کے منہ میں آپ نے لعاب ڈالا. نواسے جس نو پنجابی چاہتے ہیں دوترے تے نانیاں نو بڑے پیارے ہوندے تے جس دا دوترا ہی حسین ہوگی تو میرے آقا اس سے کتنا پیار کرتے ہوں. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے حضرت ابوبکر کو بیان کرتے کرتے حضرت حسین کی عظمت کس لیے شروع کر دی؟ میں نے کیا بات شروع کر دی؟ یہ تو بے ربط ہو گئی. یہ بے ربط نہیں ہوئی, اس کو ربط لگانا چاہتا ہوں. بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین عظیم اعلی ہیں, اس لیے عظیم ہیں کہ میرے نبی کے کاندھے پہ آئے تھے, تو جو میرے نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا وہ تو عظیم ہو گیا, اور جس نے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا سبحان اللہ اس پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے. کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں تو ان کی برکت سے 40 گز ادھر 40 گز ادھر 40 گز ادھر 40 گز ادھر, یا 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر, جو مردہ بھی دفن ہو جائے تو حضرت حسین کی اس برکت کی وجہ سے بخشا جاتا ہے. بندیالوی نے کہا, پھر وہی بات جوش میں نہیں کروں گا, آہستہ کروں گا لیکن آمین گرم چاہوں گا. بندیالوی کہتا ہے اللہ کرے میں آدھی بات کروں آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں, ادھی گل پہ تم سمجھ جاؤ. بندیالوی کہتا ہے نواسے کی یہ شان کہ 40 گز تک دفن ہونے والے مردوں کو بخشوا رہا ہے, اور نانے کی اتنی شان بھی نہیں کہ سینے کے ساتھ لگے ہوئوں کو بخشوا لے. عائشہ حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تیرے بابا نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا. سفر تو میرے نبی نے بہت کیا, بدر, اود, خندق, حدیبیہ, فتح مکہ, حنین, طائف, خیبر, تبوک, تاریخ بھری پڑی, بڑے سفر کی. لیکن 2 سفر جو ہیں نا میرے نبی کے بڑے یادگار سفر. 2 سفر. ایک جب میرا نبی فرش کی پستیوں سے اٹھ کے عرش کی بلندیوں تک جا پہنچا, اس کو کیا کہتے ہیں میرا. اور دوسرا سفر جب میرے نبی نے مکہ چھوڑا اور مدینے کا سفر کیا. یہ 2 سفر بڑے اہم ہیں. ذرا میں ان دونوں سفروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک ایک بات پہ بیان کرنے لگوں تو شاید پوری تقریر اس پر لگ جائے, لیکن میں چلتا جاؤں گا, آپ سن کے سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے. دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک رفیق سفر عطا کیا, دونوں سفروں میں ساتھی دیا. جب وہ ساتھی بنا تو وہ سارے نوریوں کا سردار تھا, اور جب یہ ساتھی بنا تو یہ بھی پوری امتوں کا سردار تھا. جب وہ ساتھی بنا ہے تو جو آپ تو ڈھلے ہو رہے ہیں. میں بڑا تھکا ہوں اور یہ میری اب 3ری تقریر. پہلی تقریر میں نے پنڈی کھیپ کی, پھر سفر کر کے میں روکھری آیا, پھر میں نے وہاں تقریر کی, اب 3ری تقریر میں یہاں کر رہا ہوں.
25 साल से शुगर का मरीज हूँ, اللہ سے सिर्फ मुआहिदों की दुआओं का असर है, वरना तो शुगर वाले जो जुड़ जुड़ कर देते थे। लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे इस वक्त भी कोई थकावट नहीं। लगता तुसी मन थका दो थोड़ी जी हालत है, थोड़ी हो खड़े हो यार, आपने मुझे चलाना है, पेट्रोल फराम करना है, पेट्रोल आपने फराम करना है। जब वो साथी बना तो चलकर नबूवत के दरवाजे पे आया था। जब वो साथी बना तो वो चलकर नबूवत के दरवाजे पे आया था, और जब ये साथी बना तो नबूवत खुद चलकर इसके दरवाजे पर गई। वो मेरे नबी के दरवाजे पर है, मेरा नबी अबू बकर के दरवाजे पर है। जब वो साथी बना, मेरे आका ने पूछा जिब्रील किस पे जाने? उसने कहा जन्नत से बुराक लाया हूं। और जब ये साथी बना, पूछा अबू बकर किस पर जाना है? इसने कहा अबू बकर के कांधे हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। उसने बुराक पेश की, इसने कांधे पेश किए। वो रफीक सफर बना, बोलता गया, मेरा नबी भी उसके साथ बोलता गया, गुफ्तगू होती गई। जब ये साथी बना तो यहां भी गुफ्तगू होती गई। उसकी गुफ्तगू को कुरान नहीं बनाया, इसकी गुफ्तगू को कुरान बना के हो रही है, दोनों की गुफ्तगू हो रही है, उसे कुरान बना। आखिरी जुमला इतना खूबसूरत कहूँ कि कई दिन तक आपको सुरूर आता रहे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी बात बतानी पड़ेगी। ये एक पंजाबी का लफ्ज़ है तोड़ तोड़। उसके दो माने हैं। एक माना है तोड़ पहुंचा के आवांगे, आखिर अंजाम तोड़ दिया यारियां लाइया ने, और एक माना है तोड़ देना, अलग कर देना। ये जरा ज़हन में रखें। अब मेरा जुमला सुने। ओ गया ते तोड़ गया, ओ गया ते तोड़ गया नहीं, रास्ते में छोड़ गया। और ये गया तो ऐसा तोड़ गया कि आज तक दोनों को कोई तोड़ न सका। अल्लाह अकबर। बदलवी तेरी अज़मत को सलाम। नहीं, किसी की अज़मत को कोई सलाम नहीं, सहाबा की अज़मत को सलाम, दीन की अज़मत को सलाम। जिंदाबाद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। मैं जानना नारे मारो तो कई मौलवी फूलते नहीं, फिर फूक भरी जाती है। मुझे अल्लाह ने इस खबीस और गंदे ज़हनियत से, अल्लाह के फजल से मौला ने मुझे बचा के रखा हुआ। मेरे जहन में कभी ये बातें नहीं फोर सटने थे, इस्तिकबाल थे, आओ जी थे, नो नो। मेरे ड्राइवर से आप पूछें, जहाँ कोई स्कूटरों वाले खड़े हो इस्तिकबाल के लिए, बस अब सैर तू कटते 5 मंजिल मकसूद थे, पिछों आंदे रहे। वो स्कूटर में क्या होता है, स्कूटर ने सारी सड़क समेट ली, अब आगे वाले भी रुके हुए हैं, तो पीछे से कोई आ रहा है बेचारा, वो भी इनके जुलूस की वजह से वो रुके हुए हैं। इसमें तो कोई फायदा नहीं है लोगों को। बस आप किसी के मुर्दाबाद जिंदाबाद से कुछ नहीं होता। अल्लाह का दीन जिंदाबाद, तौहीद और सुन्नत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। अजीब बात बनी कि हिजरत वाली रात अबू बकर ने कोई ऐसी कुर्बानी दी कि अबू बकर की कीमत ही नबूवत के बराबर।